हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पर शामिल है। हाल में अपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषयनी चर्चा करीशुं। तो जो मित्रों आपने मैथ्सनी अंदर आज जोईशुं नफो खोटनी अंदर आपने 1 થી 8 पेटर्न जोई गया है। आज जोईशुं पेटर्न नंबर 8, बराबर। तो जो मित्रों आ पेटर्न नंबर 8 नी रकम है और आ पेटर्न नंबर 7 नी। तो जो मित्रों आपने सौप्रथम जोईए आ रकम समझ्या पछी आनी आपने समझशुं, बरोबर। तो आपने पेटर्न नंबर 7 ની અંદર आ रीतना जोई गया है। एक वेपारी ₹10 में 8 नंग सीताफळ खरीदे छे अने 5 नंग अने ₹6 में 5 नंग में वेचे छे, बरोबर। तो आपने आ दाखलो कई रीतना गणता था? जो पहला आपने लगता था खरीदी पछी वेचाण, बराबर। अहींया आपने रुपया लगता था अने अहींया नंग, बराबर। तो जो मित्रों रुपया अहींया केटला छे तो 10 अने नंग केटला तो 8। ए ज रीतना रुपया अहींया केटला छे 6, तो अहींया लगता था अने नंग केटला वेचे छे तो 5। अहींया चौकड़ी गुणाकार करता था, 10 50 केटला थता तो अहींया 50, 8 संग 48, बराबर। तो जो मित्रों हवे आने आपने मूळ किंमत समझता था टका शोधवा माटे। चालो शुं करता था? तो अहींया 50 ની वस्तु आपने 48 में वेचता, अहींया ₹2 शुं आपने खोट जती थी। तो आपने खोट बराबर टका शोधवा माटे खोट बराबर मूळ किंमत लगता था, बरोबर, गुण્યા 100। तो खोट केटली गई है? तो जो मित्रों खोट आपने ₹2 नी अने मूळ किंमत आपने अहींया छे एने समझीए छे 50, बराबर, गुण્યા 100। तो जो मित्रों 50 दू केटला थशे 100, तो 2 दू 4, तो अहींया आपने 4% खोट जती थी। ए रीतना लगता था। तो आ रकम अने आ रकमनी अंदर शुं साम्यता छे अने शुं डिफरन्स छे ए आपणे जोईशुं, पछी आपणे आगळ दाखला गणीशुं। तो जो मित्रों अहींया शुं कहे छे ₹4 में 20 सीताफळ खरीदे छे। शुं कहे छे? ₹4 में 20 सीताफळ खरीदे छे, अहींया जेवुं छे, बरोबर। अने ₹4 में हवे अहींया अलग पड़शे केटला सीताफळ वेचे तो 20% खोट जाए। तो जो मित्रों अहींया डिफरन्स ए छे, अहींया डायरेक्ट नंग आपी दीधा था अने अहींया क्यारेक रुपया शोधवाना आवशे कां तो नंग शोधवाना आवशे, बरोबर। अने अहींया टका आपणे शोधता था, तो अहींया पहला हवे टका आपशे, बरोबर। तो डिफरन्स आटलो छे, बरोबर मित्रों। तो चलो आपने दाखला गणीशुं એટલે સૌથી વધુ ખ્યાલ આવશે। तो चलो मित्रों आपने पेटर्न नंबर 7 થી थोड़ी ज अलग रीत हशे आनी अंदर, बरोबर। तो आपने सौप्रथम शुं करीशुं? अहींया खरीदी लखीशुं, खरीदी अने वेचाण किंमत, बराबर, वेचाण। हवे वेचाणमां अहींया आपने पहला शुं लगता था? रुपया। तो अहींया हवे लखीशुं आपने नंग अने अहींया रुपया लखीशुं अने अहींया टका, केम के हवे टका वधाराना उमेराय छे, बरोबर, एटला माटे। तो चालो हवे नंग केटला छे? सीताफळ खरीदे छे तो 20 नंग, बराबर, 20 नंग अने केटला रुपयामां? ₹4 में। टका आपने केटला समझवानुं छे? 100%, बराबर। हवे अहींया बीजा नंबर पर जोईशुं ₹4 में केटला सीताफळ वेचे। तो वेचाण किंमतनी अंदर आपने नंग शोधवाना छे, बराबर, नंग शोधवाना छे अने रुपया केटला छे? 4 अने टका तो 20 खोट जाय छे, एटले आपने 100 मांथी 20 बाद करीशुं तो केटला रहेशे? 80%। तो अहींया आपने लखीशुं 80%, बराबर। जो अहींया जेटला टका आपेला होय ए आपने 100 मांथी प्लस नफो होय तो प्लस करीशुं अने खोट होय तो माइनस करीशुं अने अहींया मूकीशुं, बराबर। तो चालो मित्रों हवे अहींया शुं करवानुं छे? जे संख्यामां खाली खानुं होय एने बाद करीने हवे आपने चौकड़ी गुणाकार कई रीतना करता था ए ज रीतना छे। अहींया हवे आ संख्या आनी साथे अने आनी साथे आ जे वी आकार बने छे ए संख्या आपने ऊपर लईशुं। जो 20 गुण્યા 4 गुण્યા 100, बराबर। अने जे आमनी छे आ रीतना छे एने आपने नीचे लखीशुं
અહીંયા કશું નહીં શોધવાનું છે. ઉપર કેટલા 4 રૂપિયા, 4 ગુણ્યા અહીંયા 80 બરાબર. તો ચાલો હવે આપણે જે ઉડે ને ઉડાડી દઈએ બરાબર. ચાલો અહીંયા 20 ચોક 80 થશે બરાબર. અને આ 4 ઉડી ગયા. 25 ચોક 100. તો અહીંયા આપણે કેટલા 25 નંગ સીતાફળ અહીંયા નંગ આપણે શોધવાના છે બરાબર. તો કેટલા 25 નંગ વેચે તો 20% ખોટ જાય છે. ચાલો બીજું ઉદાહરણ જોઈશું એટલે તમને 100% ખ્યાલ આવી જ જશે. તો ચાલો મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 2 જોઈશું. સૌપ્રથમ આપણે શું કરતા હતા, તો અહીં ₹8માં 24 પેન ખરીદે છે અને ₹8માં કેટલી વેચતા 20% ખોટ જાય છે. તો હવે આપણે અહીંયા સૌપ્રથમ ખરીદી લખીશું અને વેચાણ બરાબર. અહીંયા સૌપ્રથમ આપણે નંગ લખવાના છે અને અહીંયા રૂપિયા છેલ્લે ટકા છે એટલે ટકા પણ શોધીશું બરાબર. તો જો મિત્રો રૂપિયા કેટલા છે 8, 24 નંગ 8 રૂપિયા અને ટકા આપણે 100 સમજવાના છે બરાબર. હવે વેચાણમાં જોઈએ તો 8 રૂપિયામાં કેટલી વેચતા એ પણ આપણે શોધવાની છે. નંગ શોધવાના છે બરાબર. 20% ખોટ જાય તો આપણે 100માંથી 20 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે 80% બરાબર. તો અહીંયા આપણે લખીશું 80%. તો ચાલો મિત્રો જે ખાનું ખાલી છે એ બાજુથી આપણે આ રીતના જોવાનું છે બરાબર. આ જે સંખ્યા છે જે લાઇનિંગ કરી છે એને ઉપર લખીશું અને જે રહી જાય છે એને નીચે બરાબર. ચાલો અહીંયા 24 ગુણ્યા 8 ગુણ્યા 100 બરાબર. હવે જે બાકી રહેલી સંખ્યા કઈ છે તો 8 અને 80, 8 ગુણ્યા 80. ચાલો હવે આ 8 ઉડી જાય છે, આ 0 ઉડી જાય છે. 8 તરી 24 બરાબર. તો અહીંયા કેટલા રહેશે મિત્રો 10 તરી 30. તો અહીંયા 30 નંગ વેચતા આપણને ખોટ જાય છે. 8 રૂપિયામાં 30 નંગ વેચતા 20%ની ખોટ જાય છે બરાબર. એકદમ સહેલા છે મિત્રો, થોડી પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે અને સંખ્યા રકમ સમજવાની કોશિશ કરજો બરાબર. તો ચાલો મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 3 જોઈશું. એની અંદર રકમ શું કહે છે 7 પેન 20 રૂપિયામાં ખરીદે તો કેટલા રૂપિયામાં, અહીંયા રૂપિયા આપને શોધવાના છે, કેટલા રૂપિયામાં 7 પેન વેચવાથી 20% નફો મળે. તો આપણે અહીંયા ખરીદ વેચાણ બરાબર નંગ રૂપિયા અને ટકા બરાબર. ચાલો અહીંયા 7 પેન એટલે 7 નંગ કેટલા 20 રૂપિયા અને ટકા આપણે 100 ગણવાના છે. કેટલા રૂપિયામાં 7 પેન, અહીં 7 નંગ છે અને રૂપિયા શોધવાના છે. જો મિત્રો થોડી સંખ્યા અલગ છે બરાબર. અહીંયા રૂપિયા કેટલા રૂપિયા એ શોધવાના છે. 20% નફો તો આપણે શું કરશું, નફો હોય તો પ્લસ કરીશું, 100માં 20 ઉમેરીશું એટલે 120 થઈ જશે. તો 120% બરાબર. તો ચલો મિત્રો હવે આપણને શું કરીશું, આ જે ખાલી ખાનું છે હવે થોડી અલગ રીત છે બરાબર. તો ઉપરથી હવે જોઈએ તો 3 સંખ્યા આપણે લેવાની છે. અહીંયા 7 ગુણ્યા 20 ગુણ્યા 120 બરાબર. હવે જે ખાલી છે એની અંદરથી 2 સંખ્યા આવશે. કઈ તો 7 ને 100 બરાબર. 7 ગુણ્યા 100. ચલો આ 0 આ 0 આ 0 આ 0 ઉડી જશે. આ 7 ને આ 7 તો રહેશે કેટલા મિત્રો 12 દુ 24. 24 રૂપિયામાં 7 પેન વેચતા 20% નફો થશે. તો આ રહ્યો આપનો જવાબ. તો જો મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 4 જોઈશું. એની અંદર શું કહે છે, જો ₹70માં 36 સફરજન વેચે બરાબર. 70માં 17 નંગ સફરજન વેચે તો 30% ખોટ જાય છે. જો મિત્રો અહીંયા બંને જગ્યાએ ટકા આપી દીધા છે. અને 40 રૂપિયામાં
કેટલા સફરજન વેચતા 20% નફો થાય છે, બરાબર. થોડી અલગ સંખ્યા છે. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે લખીશું ખરીદી અને અહીંયા આપશું વેચાણ, બરાબર. અહીંયા આપણે નંગ લખીશું, અહીંયા રૂપિયા અને અહીંયા ટકા, બરાબર. ચાલો 70 રૂપિયામાં કેટલા નંગ 36 સફરજન 70 રૂપિયામાં કેટલા 30% ખોટ જાય, તો અહીંયા ટકા આપી દીધા છે. 100 માંથી 30 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે 70. તો અહીંયા લખીશું 70%, બરાબર. એ જ રીતના 40 રૂપિયામાં અહીંયા રૂપિયા આપી દીધા છે. કેટલા સફરજન વેચતા, તો આપણે નંગ શોધવાના છે. કેટલા 20% નફો થાય. અહીંયા નફો આપી દીધો છે, તો નફો હોય તો આપણે 20 ઉમેરીશું તો 120 થશે, 120, બરાબર. ચાલો હવે આપણને શું કરીશું, આ ખાલી ખાનું છે, તો ખાલી ખાનું હોય એની બાજુની સંખ્યાથી આપણે આ રીતના વી દોરવાનું છે, અને વી દોર્યો છે એ સંખ્યા આપણે ઉપર લખવાની છે. જો 36 ગુણ્યા 40 ગુણ્યા 70, બરાબર. અને જે રહી છે એને નીચે લખીશું 70 ગુણ્યા 120, બરાબર. ચાલો આ 0 આ 70 આ 70 ઉડી ગયા. ચાલો આ 0 ઉડી ગયા. 12 દુ 24, 12 તરી 36, બરાબર. હવે 4 તરી 12. તો અહીંયા જો મિત્રો કેટલાય 40 રૂપિયામાં કેટલા, બરાબર. 40 રૂપિયામાં 12 નંગ વેચતા 20% નફો થશે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણને નફો કોટની પેટર્ન નંબર 8 અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. હવે મળીશું નેક્સ્ટ પેટર્નની અંદર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.